Okay. Now you can mark your attendance. See, those who have marked earlier, please mark again. Please mark again your attendance again. Ini mark ido. Recording in ortho miss. Okay, Malavika, Shifana, Jewel Maria, Fatima Megarina. Okay, Muhammad Shaksad, Eric Augustine, Anika Mohan, Anaha Suresh, Anshi Radish, Adwaid. The Adwaid Utan. Muhammad Sinan, okay, Adwaida. Christy Libin, Rishikesh, Amanda Rajesh, Kurian Joseph, Ifrais Weil, Muhammad Nafi, Dominic Biju, Ajit Joseph. Okay, please mark your attendance, all of you. Anvikutti ennum Anshiyude class il irikkum. Anshi ennum Anviyude class il irikkum. Appo രണ്ടാളും മൊത്തം പഠിച്ചു പോക്കോളൂ അല്ലേ? Good children. Okay, dears, did you enjoy your videos? Your photo? Yes. എല്ലാരും Yes. എല്ലാരും കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ? Okay. Yes. Super. Nice video. Okay, thank you, dears. Okay, you should show to your mummy, papa, brother, mummy, papa, brother, sister, uncle, auntie, എല്ലാരെയും കാണിക്കണം. എന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. They know only you. നിങ്ങളെല്ലാം അറിയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പപ്പയ്ക്കും മമ്മിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ. Yes. You should show to your friends. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റു ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പപ്പേനെ മമ്മീനെ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്താ ഇവരൊക്കെയാണ് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്. And do you know everybody's name? എല്ലാവരുടെയും പേരറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? കാണിച്ചു കൊടുത്താ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ പേരറിയണ്ടേ? Where is gift? Gift. Who asked? Razi. Razi. Yes. Yes, Razi, you should come to school to get gift. Actually, Razi, where is your house? I will give in the evening. Where is your house, my dear? Mone ha veed evideya? ഞാൻ വൈകുന്നേരം അതിലല്ലേ വരുന്നത്. തരാം. മോനെ ഞാൻ class after the class I will call your mummy. Okay? Razi. After the class I will call your mummy. Okay. And the glass. Okay, dear. Please mute and keep yourself. Don't talk. Another thing, മക്കളെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം സാരമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാം. One second. I already told you that our classmate Binya Binoy has met an accident. Accident means she has fallen down and she had a surgery. Yesterday, I think the Saturday was for a surgery operation. Saturday, all the operation. Today, she has been discharged. Discharged to hospital. She cannot attend the class for many days. Means she may be attending the class after few days. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറെ നാൾ കഴിയണം എഴുതാനൊക്കെ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ. I already told you to ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ I already told you to pray for her. See, do you have Binya's number? I will send it in the class group once again. ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ഗ്രൂപ്പില് അവളുടെ നമ്പർ ഇട്ട് തരാം. മക്കള് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അല്ലേ, അവള് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇപ്പൊ അവൾക്ക് ഒത്തിരി വേദനയൊക്കെയാണ്, ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതല്ലേ, കമ്പിയൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പെയിൻ. സോ please mute yourself. Shifana, mute and keep. Okay, you need not call her. വിളിക്കണ്ട, കാരണം കുഞ്ഞിനിപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വേദനയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഫോൺ വിളിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അവൾക്ക് വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടേൺ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടാൽ മതി. ഹായ് ബിന്യ. ഷിഫാന, don't unmute in between. Don't touch the phone now. Okay? Binoy.
Yes. Okay. അപ്പം ബിന്യ ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ്. നിങ്ങളുടെ പേര് പറയണം. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് മാളവിക അയക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിന്യ ബിനോയ് അയാം മാളവിക സുരേഷ് ഹൗ ആർ യു വേദനയൊക്കെ കുറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വി മിസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വിടണം കേട്ടോ. Did you understand what I say? No need to call her. വിളിക്കണ്ട. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എല്ലാവരും കൂടെ വിളിക്കുമ്പം. ഇപ്പൊ ഒത്തിരി വേദനയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിളിക്കണ്ടാരും മെസ്സേജ് വിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. ഇന്ന് വിട്ടില്ലാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വിട്ടാലും മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇനി ആരും സംസാരിക്കണ്ട. പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ആൻഡ് കീപ്പ്. Now we have already started the third lesson. Take your textbook, all of you, please. Okay. What was the third lesson about? Third lesson എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു? The north wind. North wind അല്ല wind. North wind. Okay. Wait a minute. The north wind. Yes. The north wind. ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ്. ഇനി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല. ഓൾ ഓഫ് യു മ്യൂട്ട് ആൻഡ് കീപ്പ്. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കണ്ട. മിസ് ഒരു ഇതെടുത്ത് നോക്കട്ടെ കിട്ടുമോന്ന്. ഡോണ്ട് ഡ്രോ. നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്താ? എത്ര തവണ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മിസ് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്തേലും ഇത് ചെയ്തോ? മിണ്ടാതിരിക്കുക. വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ
ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ എഴുതോ. നേരത്തെ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചോണ്ടിരുന്ന പോലെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആകുന്നില്ല. അത് വലിയ മ്യൂസിക് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ടേക്ക് എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ പഠിക്കാം. ബിക്കോസ് ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല, ആനിമേഷൻ ശരിയാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, സേ where did we stop? നമ്മൾ എവിടെയാ പഠിച്ചു നിർത്തിയത്? കഥ എവിടം വരെ? Section 1 is over. Okay, see this boy's name is not given, and when this boy went out to buy some flour, and while coming back, what happened? North wind came and all his floor has been all his floor has been blown away. കാറ്റ് പറത്തി വിട്ടു. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? He got angry. He got angry and ran behind of this north wind and asked, why did you do like this way? I am so hungry. Nothing else is to eat there at home. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത്? എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് പോയി, എന്റെ വീട്ടിൽ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല. All should mute and keep. ആരും ഇനി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്തായാലും പറയാനുള്ളപ്പം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പറയുക, അപ്പൊ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇനി ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ നോർത്ത് വിൻഡിന് അയ്യോ നാണച്ചോ, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. Then what did he give to the boy? Tablecloth. Tablecloth. What about the cloth? What special feature was there for this tablecloth? It was a magical tablecloth. He just spread out the table and ask anything for he would get. അതായത് ഈ മാജിക് ക്ലോത്ത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളെ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് എന്ത് ഫുഡ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചെന്നാലും നമ്മുടെ മാജിക് ക്ലോത്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സിൻസ് ഹി റാൻ ബിഹൈൻഡ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് സോ ലോങ്, അതായത് കുറെ സമയത്തേന് ഈ വിൻഡിന്റെ പുറകെ ഓടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചേ? കുറെ ദൂരം പോയായിരുന്നു. അജിത് ജോസഫ്, പ്ലീസ് പുട്ട് ഡൗൺ യുവർ പെൻ ആൻഡ് ലിസൺ. അജിത്, പെൻസിൽ താഴെ വെക്ക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെസണിലേക്ക് വാ. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഓടിയത് കൊണ്ട് കുറെ വൈകി, ഇനി വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റത്തില്ല, രാത്രി. ഇറ്റ് വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക്. Then what did he do? He decided to stay in an inn. Then he took a room there. He got a room there. At night, what he did? He spread out his tablecloth, and what did he ask for? Beans, bread and meat. എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചത്? beans, bread and meat. Then he slept away. അതിന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം he went to bed. Okay, next. ഇന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ കുറെ പേര് ആബ്സെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ജുവല്ല, ഋഷികേശ്, ഹൻഡ, റൺഷി, ക്രിസ്റ്റി, അജിത്ത്. ഇപ്പുറത്തെ സ്ക്രീനിൽ ആരൊക്കെയുള്ളേ? മുഹമ്മദ്, നാഫി, ഋഷികേശ്. ഓക്കെ. Section 2. The sly innkeeper had watched all this through the keyhole. Here also the innkeeper was a cruel man, not a cruel, greedy man. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഇൻകീപ്പറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? Yes. What type of man was that innkeeper? First lessons innkeeper. He also was a rude and a greedy man. Greedy man, cruel. Like that way. Here, this innkeeper also was a greedy man, and this innkeeper was watching all this through the window, not a keyhole. What is the meaning of keyhole? Keyhole എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ചെറിയ താക്കോലൊക്കെ ഇടുന്ന അവിടെ ചെറിയ ഹോളില്ലേ, അതാണ് കീ ഹോൾ. സോ നമ്മുടെ ഈ ഇൻകീപ്പറും ഈ കീ ഹോളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ബോയ് ഉള്ളിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്.
എന്നിട്ടോ the sly innkeeper had watched all this through the keyhole. See, this man is looking. ഇതുകൊണ്ട് അവൻ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? കീ ഹോളിൽ കൂടെ ഉള്ളിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാന്നല്ല ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടോ see another thing, don't forget to send the cursive writing today. Some students are not sending cursive writing. Should I call you? ഞാൻ ഇനിയിപ്പം വിളിക്കണോ? Cursive writing every week you have English on Monday and Friday. So those 2 days you should send the cursive writing. ഇനി മിസ് അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്റെ കർസീവ് റൈറ്റിംഗ് അയക്കാത്ത ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മൺഡേ ഫ്രൈഡേ 1 ലെസൺ എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു തന്നിരിക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ? So those who have to send the cursive writing today should send it. They say the sly innkeeper had watched all this through the keyhole. Late at night, he quietly stole the tablecloth while the boy slept soundly. See, this innkeeper had seen all those things what was going on inside. Then what he did when the boy was sleeping soundly, means when he was sleeping hardly, and the ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറങ്ങി നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം നമ്മുടെ innkeeper went into the room and stole their tablecloth. എന്തൊരു ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനല്ലേ? ഈ കുഞ്ഞ് ഉറങ്ങിയപ്പം പതിയെ റൂം തുറന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറി നമ്മുടെ ടേബിൾ ക്ലോത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റോൾ മീൻസ് what's the meaning of stole? മോഷ്ടിച്ചു. ദുഷ്ടനല്ലേ അവന് അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. പാവം കുട്ടി അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? The next morning the boy was hungry again. So night he slept and the next morning the boy was hungry again. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ ബോയ്ക്ക് വീണ്ടും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. But there was no tablecloth and so no breakfast also. When he looked around in the room, the tablecloth was missing. The tablecloth is not there, so he had no breakfast also. What happened to the tablecloth? What happened to the tablecloth? Innkeeper Yes. Innkeeper has stolen that. So next day morning, when the boy felt hungry, he searched for the tablecloth. He couldn't find. Then what happened? കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവന് ട്രൈ ചെയ്തു. അവന് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. കാണുന്നില്ല, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഇല്ല. The boy went right back to the north wind and complained. Boy didn't know what happened to the tablecloth. So he went back to the north wind and he complained to the north wind. Hey, you are a cheat. North wind, you are a cheat. What is the meaning of cheat? Cheating means what? ചതിക്കുക. You are a cheat. Cheat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു ചതിയനാ, നീ ഒരു ദുഷ്ടനാ, നീ എനിക്ക് ടേബിൾ ക്ലോത്ത് തന്നിട്ട് നീ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ലേ? ആഹാ, ദുഷ്ടനാ നീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സാധനം തന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ നല്ലതാണോ? No. So north wind complained, you are a cheat. North wind, you have taken back your tablecloth. He did know that the innkeeper has taken. He didn't see that innkeeper was taken, but the boy thought that the north wind has taken back the tablecloth. Boy എന്താ വിചാരിച്ചത്? നമ്മുടെ ഈ നോർത്ത് വിൻഡ് ആണ് ഈ ടേബിൾ ക്ലോത്ത് എടുത്തത് എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു, നീ ഒരു ചീറ്ററാണ്, ചീറ്റിംഗ് ചെയ്യുവാണ്, എന്നെ നീ ടേബിൾ ക്ലോത്ത് തന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയില്ലേ എന്ന് പറയാണ്. No, said the wind, north wind. North wind said, no, I didn't take. That is not the way I work. I will not do like that way. I will not do such work at all. If I have given, it's okay. I will not take it back. ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, തന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കൊന്നുമില്ല തന്ന സാധനം. I will not work like that way. But I will give you a ram this time. Okay, then I will give you a ram. What is the meaning of ram? Ram means sheep, male sheep. അതായത് ഷീപ്പിന്റെ മെയിൽ ആണായിട്ടുള്ള, അതായത് ആണും പെണ്ണും ഇല്ലേ, അതിൽ ബോയ് ആയിട്ടുള്ള ഷീപ്പ്, മെയിൽ ഷീപ്പ്. സോ ദിസ് ടൈം I will give a sheep for you, ram for you. Okay, ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല, ഒരു സാധനം തന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നില്ല. Anyway, I will give a sheep this time. He said, each time you rub his wool, he will drop a piece of gold from his mouth. Look after him well. First he gave the tablecloth. What special feature was there with the tablecloth?
if he spread the tablecloth and asked for the desired food, it would have been given. Okay, next time, second time, he got a sheep or ram. ഒരു റാമിനെ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, this is a special ram, you have to look after it. And what special feature is there? We know that sheep is having wool, isn't it? ഷീപ്പിന് wool ഉണ്ട്. അപ്പം if you rub, each time when you rub the wool, it will give 1 gold coin from his mouth. എന്താണ് സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഷീപ്പിനെ കൊടുത്തപ്പോൾ മാജിക്? അതിന് wool ഉണ്ട്, അതിന്റെ പുറത്ത് രോമം ഉണ്ട് അല്ലേ ഷീപ്പിന്. സോ മെഹറിൻ, പ്ലീസ് പുട്ട് ഡൗൺ യുവർ പെൻസിൽ, ലിസൺ ടു ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഷീപ്പിനെ ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോഴും തലോടുമ്പോഴും അതിന്റെ വായിൽ നിന്നും ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ വീതം വീഴും. ഓക്കെ, then you should take care of the sheep. സൂപ്പർ അല്ലേ? ടേബിൾ ക്ലോത്തിനേക്കാളും നല്ലതായി ഇപ്പൊ അല്ലേ? ഏതാ ബെറ്റർ, ടേബിൾ ക്ലോത്ത് ഓർ ഷീപ്പ്? Sheep. Okay. So he said, each time you rub his wool, he will drop a piece of gold. Look after him well. നന്നായിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ, നല്ലോണം ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കണം തോന്നുന്നു. The boy ran back and found the ram at the door of the stable. Oh, so now the boy, in my textbook page number 29, I don't know your textbook page. Please. 27. Then 27 take it. 27. Listen, please don't unmute in between. നിങ്ങൾ എന്തിനാ എല്ലാവരും ഈ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു? ഒരാൾ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ? ഇത് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് അൺമ്യൂട്ട്, പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ആൻഡ് കീപ്പ്. ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ? ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. അദ്വൈത, പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ആൻഡ് കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ്. മ്യൂട്ട്. മറ്റു സൗണ്ട് ഒക്കെ വരും ഇതിനകത്ത്, കേൾക്കും. ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട. മനസ്സിലായോ? എല്ലാരും കൂടെ ബഹളം അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഈ those who come late, please you know that the previous lesson where we have stopped. Okay, നമ്മുടെ തേർഡ് ലെസന്റെ സെക്ഷൻ 2-ലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോയ് ഹാപ്പി ആയി. The boy ran back and found the ram at the door of a stable. What is the meaning of stable? Stable means the house of horse. Horse ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന, അതായത് ആടിനെയും പശുവിനും ഒക്കെ കേട്ട് നമ്മൾ കൗഷെഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അതിനെ കെട്ടിയിരുന്ന സ്ഥലം. ഡൊമിനിക്, പ്ലീസ് പെൻ ഡൗൺ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ, ഞാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തുവാ? ജസ്റ്റ് ലിസൺ പ്ലീസ്. അപ്പം ഈ ആടിനെ അവനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റാമിനെ അല്ലെ ഷീപ്പിനെ അവിടെ അതിനെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഷെഡിൽ കണ്ടു. The boy ran back and found the ram at the door of the stable behind the inn. ഇന്നിന്റെ പുറകിൽ, അതായത് ഈ ഇന്നില്ലേ അവൻ താമസിക്കുന്ന ഇന്നിന്റെ പുറകിലുള്ള ഷെഡിൽ അവനെ കണ്ടു. He caught the ram by the rope around his neck and led it slowly up the stairs of the inn to his room. Okay, so ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ബോയ് caught hold of the rope. Rope means, rope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ്, കയറ്. അതിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റോപ്പ് അറൗണ്ട് ദ നെക്ക്. അതിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കയറെ പിടിച്ച് വലിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? പതിയെ കൊണ്ടുവന്നു. എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു? and led it slowly up the stairs of the inn to his room. The boy brought the sheep to the room where he was living in the inn. ഇന്നിൽ ഇവൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റൂമിലേക്ക് പതിയെ ആടിനെ കഴുത്തേലെ കയറെ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു പതിയെ. By now the boy was hungry because it was night again. വീണ്ടും അവന് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി, കാരണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നല്ലേ. So what he did? By now the boy was hungry because it was night again. പിന്നെ സന്ധ്യയായി. വിണ്ടിന്റെ പുറകെ പോയി അന്വേഷിച്ച് അവനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചു, തിരിച്ചു വന്ന് ഈ ആടിനെയൊക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും സന്ധ്യയായി. So he patted the ram on his back. So the boy patted. Patted means തലോടുക. He patted the back of the ram. Then what happened? The ram lowered its head and a piece of gold dropped from its mouth. See? Now what happened? Fatima, Meharin. Meharin in the happy allal endu petti Fatima kutti? എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ? Okay, listen to the story. നമ്മുടെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ആടിന്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തലോടിയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചേ? The
Ram lowered means bent. Its mouth and a gold coin dropped from his mouth. Oh, super. എന്ത് രസമായിരിക്കും കാണാനല്ലേ? അതിന്റെ പുറത്തൊന്ന് തലോടിയപ്പോഴത്തേനും അത് പയ്യെ ഇങ്ങനെ തല കുനിച്ചു. അന്നേരം അതിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ വീണു. നമുക്കെങ്ങാനും കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് രസമായിരുന്നു. How rich we would be, isn't it? See? So he patted the ram on his back. The ram lowered his head and a piece of gold dropped from his mouth. Good old north wind, said the boy. So the boy was very happy. So he said, oh, very good, north wind. I love you so much. And you can I love you, north wind. He paid the innkeeper with a piece of gold for his stay and supper. We have to pay money for the innkeeper to stay there. അവിടെ താമസിക്കുന്നതിനും ഫുഡിനും ഒക്കെ പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലേ? So he gave this gold coin to the innkeeper for the food and to stay there. He slept soundly that night with the ram for his pillow. ഇനി ഇവിടെ നോക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. How this innkeeper is doing. Innkeeper ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവന് ഇതിന്റെ പുറത്ത് തലോടിയപ്പോൾ ഗോൾഡ് വരുന്നൊക്കെ. Then night when the boy was sleeping, he slept that night with the ram for his pillow. What is the meaning of pillow? Pillow means what? തലയണ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തലയടി വെക്കല്ലേ. അപ്പം ഈ റാമിനെ പിടിച്ച തലയണ പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ നെല്ലിക്കറി കിടക്കായിരുന്നു. When the boy awoke in the morning, his head was upon a floor and the ram was gone. Boy slept up, and when he got up in the morning, what happened? His head was on the floor. അവൻ നിലത്തായിരുന്നു കിടന്ന, കട്ടിലല്ലായിരുന്നു, കട്ടിലൊന്നുമില്ല, നിലത്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് വിരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അവൻ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവന്റെ തല എവിടെയുള്ള? തറയിലുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പില്ലോ ഇല്ല. വാട്ട് വാസ് ഹിസ് പില്ലോ? ദ പില്ലോ വാസ് ram. Now ram is missing. Ram was gone. Ram is missing. What happened to the ram? ram എണീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നേരമലത്തിൽ അതുകൊണ്ട് എണീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഡു യു തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ? ഇല്ല. Second time the innkeeper has stolen the ram. First time he stolen the tablecloth, and second time he has stolen the ram. ഇനി റാമിനെയും നമ്മുടെ ഇൻകീപ്പർ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയി. നല്ല മനുഷ്യനല്ലേ? Is he a good man? Then very bad man അല്ലേ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയായിരുന്നു, നമുക്ക് ശരിയാക്കി കൊടുക്കായിരുന്നു അവനെ അല്ലേ? Okay, done. Section 3. He blamed the north wind again. Now see again this boy went to the north wind and complained, hey, you fellow, you have cheated me again. You have taken back your ram. You took away your ram. You this time also you cheated me. Christy, please put on your pencil. Pencil താഴെ വെക്ക്. അപ്പൊ പറയാണ് റാം പോയിട്ട് അല്ല നമ്മുടെ ബോയ് പോയിട്ട് നോർത്ത് വിൻഡിനോട് വീണ്ടും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാണ്, നീ ഇത്തവണ എന്നെ പറ്റിച്ചു അല്ലേ, നീ എനിക്ക് റാമിനെ തന്നിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയല്ലേ എന്ന്. The north wind said nothing. North wind did not say anything. Actually north wind knows what was going on. എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നോർത്ത് വിൻഡിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നോർത്ത് വിൻഡ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. Then what he did, he put a queer looking stick into a bag and gave it to the boy. So then he gave a stick. Queer looking means a different looking, means a strange looking. സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോൽ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഇതുപോലെ ഒരു കോല് അല്ലെ, ഇതൊരു കോലെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അതുപോലെ അല്ലാതെ ഒരു ക്യൂർ ലുക്കിംഗ്, കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് തോന്നുന്ന ഒരു കോല് ഒരു ബാഗിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ആര്? നോർത്ത് വിൻഡ്. The north wind said nothing. He put a queer looking stick into a bag and gave to the boy. He told him to go back and lock his door tightly at night. Okay, then he said, okay, now you take the stick, this bag and stick, and go to your room, and at night you should lock it tightly. Tight ആയിട്ട് ഡോർ അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് ചുമ്മാ അടച്ചിട്ട് കിടന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടൈം he lost his tablecloth, second time he lost his ram. So this time you should lock your door tightly. That night the boy was woken up by screams.
So അന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ boy went to sleep and he got up. എന്തോ വലിയ അലർച്ചയൊക്കെ ആർച്ചയൊക്കെ കേട്ട് നിലവിളിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ബോയ് എണീറ്റു. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എണീറ്റു. എന്തൊക്കെയോ വലിയ ബഹളം കേൾക്കുന്നു. അയ്യോ അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട്. See, he opened his eyes to see the innkeeper running about in his room. What happened? When he opened his eyes, he saw the innkeeper was running in the room, crying and ഇവൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഒച്ച കേട്ടോണ്ട് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മുടെ innkeeper was running in the room crying. He opened his eyes to see the innkeeper running about in his room, being chased and beaten by the stick. See, third time what did he get? He got a stick, isn't it? So when he opened his eyes, he saw that the innkeeper was running and he was chased and was beaten by the stick. Ee stick ingane tapo ennu adiyum koduttonde nammade innkeeper roomil kude ingane odichondirikkunnanu nammade boy kanunnu. Help, help, the innkeeper cried. Innkeeper ആണെങ്കിൽ അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് innkeeper was crying. The boy quickly realized that the innkeeper had stolen his gifts. Now the boy understood that actually this innkeeper was the person who was stealing his gifts all these days. His tablecloths, then his ram, and the third time when he came to steal this another gift. Actually, it was magic stick. So the stick was started to give a nice beat to the innkeeper. Now the boy understood that the innkeeper was stealing his gifts. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് നോർത്ത് വിൻഡ് തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയതല്ല, innkeeper ആയിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം എന്റെ ഗിഫ്റ്റ്സ് എല്ലാം മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തേർഡ് ടൈം നമ്മുടെ നോർത്ത് വിൻഡ് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് നല്ല പണി തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ? Help, help, the innkeeper cried. The boy quickly realized that the innkeeper had stolen his gifts. Give me back my ram, said the boy. Can't hear? Now can you hear? Pakalkava. Okay. Somebody had the problem. Okay, now the boy said, please give back my ram. എന്റെ റാമിനെ തിരിച്ചതാ. Get it, it is hidden in the barn, said the innkeeper. അപ്പം നമ്മുടെ innkeeper പറയാണ് അയ്യോ go and get it. അതിനെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Hidden in the barn. Barn means outdoor shed or building. Used to keep things for animals. Animalsനെ ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അല്ലെ, അതായത് പശുവിന് തൊഴുത്തുണ്ടാക്കുന്ന പോലെ. ഞാൻ അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഗിവ് മീ ബാക്ക് മൈ ടേബിൾ ക്ലോത്ത്, സെഡ് ദ ബോയ്. ബോയ് ആസ്ക്ഡ് ടു ഗിവ് ദ ടേബിൾ ക്ലോത്ത്. ടേക്ക് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ. അയ്യോ അത് കിച്ചണിലുണ്ട്, എടുത്തു. എന്നാലും എന്നെ തല്ലല്ലേ, പ്ലീസ് നിർത്ത്, സ്റ്റോപ്പ് പ്ലീസ് എന്ന് പറയാ നമ്മുടെ innkeeper. Screamed the innkeeper. What is the meaning of screaming? Screaming means crying loudly. So the innkeeper was crying loudly and he told that the ram was hidden in the barn. Barnilo olippichu vechittu avade poittu eduthu and the table cloth was in the kitchen. The boy went out and found his ram in the barn and the tablecloth in the kitchen. So the boy went to the barn and he got his ram. അവിടെ റാം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു. And he went to the kitchen and took the tablecloth. He came back to the room. Now he came back. Stop, stick, stop now. Okay, now stop, stick, now stop. ഇനി നിർത്ത്, അവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അടി കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? Okay. He said, the stick stopped and jumped into the bag. നിങ്ങളെ മറ്റേ ഇതിന് കണ്ടിട്ടില്ല, ഡോറ ബുച്ചി കാണാറുണ്ടോ? ഡോറയ്ക്ക് ഒരു ബാഗ് ഇല്ലേ? ബാഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോന്ന് ചാടി വരുന്നില്ലേ? ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ സ്റ്റിക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബാഗിനകത്തോട്ട് കയറി. The stick stopped and jumped into the bag. The boy picked up the bag under the tablecloth. So he took the bag and a tablecloth also. Then, leading the ram by a rope, he went back to his home. So he took the ram and tablecloth
plus stick and bag. Then he went to his home. ആടിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് അവൻ വീട്ടിൽ പോയി. His mother was very glad to see him and they lived happily ever after. So when he went home, his mother was so happy. അമ്മ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം ഇനി അവർക്ക് they were very poor. They didn't have food and all properly to eat. Now the mother and the boy both were happy because now they can ask for food. Whatever food they want, they can ask to the tablecloth, which will give, and then they will get sufficient gold coin from the ram. Also, if anybody attacks, ആരെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ വന്നാലോ ഈ സ്റ്റിക്കിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, സ്റ്റിക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്തോളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. So after that they lived very happily. അതിനുശേഷം അവർ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ചു. Okay, did you understand the story? Do you like this story? Story ഇഷ്ടമായോ? Yes. Now our time. Yes, good children. Our time is up. നമ്മുടെ ടൈം തീരുകയാണ്. മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം അയച്ചു തന്നോളാം. മക്കള് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിക്കോണം. നെക്സ്റ്റ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിസ് ഇപ്പൊ സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ അല്ലേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. വി ഹാവ് ക്ലാസ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ ഓൺലി. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ സെൻഡ് ദ നോട്ട്സ്. Then you can copy to your notebook. Miss. Okay. Yes. Next, say all students should read the lesson and should send the voice clip. Lesson വായിച്ചിട്ട് voice clip അയക്കണം കേട്ടോ. പേഴ്സണൽ എല്ലാം പേഴ്സണൽ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുക, വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അയക്കുക കേട്ടോ. യെസ്, read a paragraph and send the voice clip. Okay, bye bye. Love you.